भिडियो को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले ए वीडियो कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबाकू पाइबे जहाँकि मु यूट्यूब रे आपण मानकू कहि पारुनी। प्रथमे जाइकी कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। तापरे आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलंतु आउ डेरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। मो ना रोहित, बयस 25 वर्ष, किंतु मु बलिष्ठ शरीर थिबा 30 वर्षर युवक भली देखा जाए। कटक टाउन रे आम निजर 2 महला कोठाघर अछि। परिवार कहिले बापा बोऊ आउ मु। गत वर्ष मो सान भणीर बाहागर होई जाइछि। से ता स्वामी सहित बाहरे रहुछि। मु पाठपढ़ा सारी चाकरी पई अपेक्षा करिछि। अवश्य मते किछि छोट मोट चाकरीर ऑफर आसीथिला, किंतु मो बोऊर गोटिए जिद, ता पुओ बड़ ऑफिसर हेबो, ठीक मो बापांको भली। कारण बापा जणे सरकारी कर्मचारी, से अबकारी विभाग रे उच्च पदवीर अछंती। भल दरमा सांगकू पुरी भी मिलुछि। तेणु आमर कोनोसिथिरे असुविधा नाही। बापा बोऊ ओ मोर सबु दरकार पूरा करंती। बापा किंतु टिके अधिक पियापी करंती। सेथिपई बोऊ ओ बापांको मझिरे बेले बेले झगड़ा हुए। मो बोऊ भी जणे शिक्षिता महिला, बीए पर्यंत पाठ पढ़िछि। सी चाकरी करिया पई चाहुतिला, किंतु बापांको विवाह करिबा परे बापा बोऊ को चाकरी करिया पई मना कले। कारण बापा जानिथिले बोऊ चाकरी कले तांकर भारी असुविधा हेबो। बोऊ जेमिति सुंदरी स्त्री लोक ताको देखिले निश्चय आउ किए लोभ करिवो। आउ बापांको अनुपस्थिति रे चाकरी जगारे आउ किए जदि बोऊ को पटिया पई चेष्टा करिवो तार कोन ग्यारंटी अछि। सेथिपई बाहागर पूर्वरु बापा बोऊ को चाकरी पई सफा सफा मना कर देथिले। आउ बाहागर परे आमे भाई भौणी जन्म हेलु। बोऊ आमर लालन पालन करिबा भितरे चाकरी करिबा तो दूरर कथा, भाबिबाकू मध्य ताकू समय नथिला। मो बोऊ हाउसवाइफ हेले भी आजिकाली मॉडर्न महिला मानक भितरु जणे। नाटी तार उर्वशी। सी देखिबाकू ठीक स्वर्गर अप्सरी भली। बोऊर बयस 45 वर्ष। सुंदर चेहरा सांगकू बलिष्ठ देह, उच्चता 5 फुट 6 इंच, देहर रंग तोफा गोरा, चंपा फूल भली मुह, चिकिणिया गाल, दूध 36, टिके ओहली पड़िलाणी। अवश्य बोऊ भितरे कपड़ा पिंधि तार दूध को टाइट करी रखिछि। अंटा साइज 36, किंतु पेट आउ अंटारे भर्ती होइकी रहिछि बहुत गुड़ाए चर्बी। बोऊर गांडी साइज 40 साइज रो, बोईत कखारु भली पूरा ओसारिया। चालिबा बेले गांडी खाली थल थल होई पड़ुथाए आ उठुथाए। बोऊर दूध आउ गांडी को जिए देखिबो तार बांड नाळेबा थय। एबे देहरे मांस लागि जिबारु बोऊ टिकिए मोटी जणा पड़ुछि, किंतु आग अपेक्षा से भारी सुंदर लागुछि। मो बोऊ मॉडर्न हेले भी से भारी धार्मिक। पूजा अर्चना तार भारी मन। प्रतिदिन सकाळु गाधोई पूजा करे। सप्ताहरे 2 रु 3 दिन मंदिर जाए। यह व्यतीत बोऊ ता शरीर आउ सौंदर्यर बहुत जत्न निए। नियमित मॉर्निंग वार्क एवं जोग करने सहित मझिरे मझिरे ब्यूटी पार्लर जाई निजको सजाईकी रखे। हाथरे पादरे लंबा लंबा नखरे नेल पॉलिश, ओठरे लाली लिपस्टिक ता सौंदर्य को आहरी 2 गुण बढ़ाई दिए। बयस तुलन से बहुत कम बयस्का जना पड़े। बोऊ भारी चतुरी आ मेलापी, सबुबेले वेशभूषा सजबाज होइकी रुहे। ताको देखिले केही केबे कहिबे नाही जे सीए जणे झियो बाहा देइथिबा एवं मो परि जणे युवकर से बोऊ बोली। कॉलेज रे पढ़िबा बेलठारु बोऊ उपरे मु आखि पकेइछि। सत कहिले मु टिके खरा प्रकृतिर पिला। टोकीको अपेक्षा बयस्का माइकिनाक उपरे मोर भारी लोभ। सेथिपाई बोऊर देह उपरे मोर बेसी लोभ। तार लंगला देह को देखिबाकू मु सबुबेले चेष्टा करी आसीछि। रातिरे बापा बोऊ तांको रूम रे गिहा गिही हेबा बेले मु डोर पाखरे कान देई तांको फुसुर फासुर कथा एवं बोऊर चित्कार शुणिया पई चेष्टा करिछि। सुजोग देखि सेमानकर गिहा गिहीर लाइव शो भी देखिछि। बोऊ को नहीं मने मने अनेक न भाबिबा कथा मध्य मु भाबिछि। ता दूध बिया ओ गांडी कथा भाबी मु बहुत मुठी मारिछि। ताको केमिति गेहिबी सेथिपाई मने मने नाना उपाय मु चिंता करिछि। हेले बोऊ को गेहिबा पई कि ताको मु गेहिबा पई चाहूछि बोली कहिबाकू मोर साहस करेनी। जा हेले भी से मोर निज बोऊ, तेणु
ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ସାହସ ତ ନୁହଁ, ଦୁଃସାହସ ଦରକାର। କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରି ବୋଉକୁ ଘେହିବି ତାହା ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରିପାରିନଥାଏ। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବୋଉ ଉପରୁ ମୋର ନଜର ଜମାରୁ ହଟୁ ନଥାଏ। ତାର ଗାଣ୍ଡି ହଲା ମସ୍ତ ଚାଲି ଆଉ ତାର ଗୋରା ପରିପୃଷ୍ଟ ଦେହକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁବ୍ କାମାତୁର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। କପଡ଼ା ଭିତରେ ମୋର 7.5 ଇଞ୍ଚର ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବୋଉ କଥା ଭାବି ବାଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଲେ ଯାଇ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିଲା। ଏମିତି ଦିନକର ଘଟଣା। ବାପା ବହୁତ ପିଆପିଇ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସେଦିନ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ବାପା ବୋଉକୁ ବହୁତ ମାରିଲେ। ବାପା ଏତେ ନିଶାରେ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲିନି। ଝଗଡ଼ା ପରେ କେହି ଖାଇଲେନି। ବାପା ଯାଇକି ଦାଣ୍ଡ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ। ବୋଉ ବି ଖାଇଲାନି, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଖୁଆଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ବୋଉ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ବୁଝେଇଲି। ବୋଉ କହୁଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇବା ପରେ ସେ ରହିଲା। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିବା ପରେ ବୋଉର ନିଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବୋଉ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଥିଲି। ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଲେଇକି ଶୋଇଥିଲି। ନିଦ ବାଉଳାର ଆକ୍ଟିଂ କରି ବୋଉର ଲୁଗାକୁ ଟେକି ଟେକି ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲି। ତା ବ୍ଲାଉଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଉର ଦୁଧ ଆଉ ବିୟାକୁ ଦେଖିଲି। ବୋଉର ବିୟା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଥିଲା। ବୋଉର ବିୟା ଚାରିପଟେ ଗହଳିଆ ବାଳ ଥାଏ। ବିୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ କଳା ଯାଇ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉର ବିୟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ସେଦିନ ବୋଉ ପାଖରେ ଶୋଇ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳଠାରୁ ମୋ ମନର ରାଣୀ କରି ସାରିଛି। ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଚାଲାକ ବୋଉ ଆଜି ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ବୋଉକୁ ଘେହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କଲେ ବୋଉ କାଳେ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ସେଦିନ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନକରି ବୋଉକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ଉଠି ସାରିଥାଏ। ସେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥାଏ। ବାପା ବି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଅଫିସ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଉଥାନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଉର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ତଥାପି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ବୋଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ହେଲେ ବାପା ଘରେ ଜଳଖିଆ ନକରି ସେମିତି ରାଗିକି ଅଫିସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଉ ପାଖକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଗତକାଲିର ଝଗଡ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି, ବୋଉ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା। ତାପରେ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲା, ତୁ ସେ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ବୋଉକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ କାରଣଟା କ'ଣ କହ। ବୋଉ କହିଲା, ତୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତୋ ବାପା ମୋତେ ମାରଧର କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା କହି ବୋଉ ପୁଣି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୋଉକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ କହ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଇଁ ତୋ ବାପା ଆଗ ଭଳି ମୋତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅଫିସରେ ବି ତୋ ବାପାଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ହେଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାହିଁକି ବୋଉ? ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣି, ତୁ ଅନୁମାନ କର କାହିଁକି ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବୁ? ତୋ ବାପା ଏହା ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ସେ ଏବେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ପୁଣି କହିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା କଥା କେବେ ବି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଅସୁଖୀ ଓ ଛଟପଟ ହୋଇକି ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ବୋଉ କହିଲା, ତୋ ବାପା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଛଟପଟ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସେମିତି ଛଟପଟ ହେବା ଓ କଷ୍ଟ ପାଏ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏହା କେମିତି ହେବ? ବୋଉ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ମୋତେ କହ କେମିତି ମୁଁ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ବୋଉ କହିଲା, ଏଇଟା ଆମ ଘରର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଘରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ବୋଉ କହିଲା, ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ତୋ ବାପା ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏହା ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା କିପରି କରିବା
ତାହା ତୁ ମୋତେ କହ। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ, ତେଣୁ ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ମୋତେ କହ, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେ କଥା ସବୁ ମୁଁ କେମିତି କରିପାରିବି। ବୋଉ କହିଲା, ଏଇଟା ଆମ ଘର କଥା, ଆମେ ଏହାକୁ ଘରେ ସମାଧାନ କରିବା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ବୋଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବୋଉ, ଆମେ ଏହାକୁ ଘରେ ସମାଧାନ କରିବା। ବାପା ବି ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। ବୋଉ କହିଲା, ତୋ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ନ କରିକି ମୋତେ କହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିବି। ବୋଉ କହିଲା, ତୋ ବାପା ପରି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ଘରେ ବି ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ହେଉଛୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ମୁଁ ତୋତେ ଅନେକ ଥର କହିଛି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ବୋଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ କରି ତୋ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେ ଯେ ମୁଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଉ ଜଣେ ସଂସ୍କାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ତା ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା କହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଉର କାନରେ କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ଲାଜ ନ କରିକି କହ, ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସବୁ କଥା କରିବି। ବୋଉ ମୋ କାନରେ କହିଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୋ ବାପା ଯୋଉ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେସବୁ କଥା ମୋତେ ତୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ବୋଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ବି ମୁଁ ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେ କଥା ମୋତେ ଖୋଲାଖୋଲି କହ। ବୋଉ କହିଲା, ଯେଉଁ କଥା ତୋ ବାପା ମୋତେ ଦେଉନଥିବାରୁ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି ସେଇଟା ତୁ ମୋତେ ଦବୁ। ତୁ ମୋତେ ଘେହିବୁ, ତୁ ତୋ ମାଆକୁ ଘେହିବୁ। ବୋଉ ଏକାଥରକେ କହିଲା। ବୋଉ ପାଟିରୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଆରେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ ଘେହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ ଆଜି ନିଜ ପାଟିରେ ମୋତେ କହୁଛି। ତାପରେ ବୋଉର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଏମିତି ବି କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଉକୁ ମୋ ମନର ରାଣୀ କରିସାରିଛି। ହେଲେ ସେ ସବୁ ଯାହା କେବଳ ତାକୁ ଘେହୁଛି ବୋଲି ଭାବି ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଗରମ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କରି ମିଛିମିଛିକା ମସ୍ତି କରିବା କଥା। ଶତଶତିକା ବୋଉକୁ ଘେହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମନେ ମନେ ମୁଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବୋଉକୁ ଘେହି ମଜା ନେବାକୁ ମୋ ମନ ଆତୁର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଗରମ ହୋଇଉଠିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ନ ଜାଣିଲା ପରି ଟିକେ ଇଏ କରିକି କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଏସବୁ ତୋ ସହିତ କେମିତି କରିବି? ଏସବୁ ବହୁତ ପାପ କାମ। କିନ୍ତୁ ବୋଉ କହିଲା, ଦେଖ ପୁଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଘର କଥା ଘରେ ରହୁ। ଆଉ ତୁ ତ ମୋ ପୁଅ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଏସବୁ ହେଲେ କେହି ବି ଜାଣିବେନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଟିକେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲି। ତାପରେ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ। ବୋଉ କହିଲା, ହଁ ବେଟା, ତୋ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରର ଆଉ କୋଉ ପୁରୁଷ କଥା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି। ମୁଁ ସିଧା ବୋଉକୁ ଟାଣି ଆଣି ବୋଉର ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଲି। କହିଲି, ବୋଉ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବହୁତ ସାନ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି? ବୋଉ ମୋ ଓଠରେ ଗାଢ଼ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲା, କେବଳ ତୁ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୋତେ ଘେହିବି। ତୋତେ ଘେହି ମୁଁ ତୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେବି। ବୋଉ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଚାଲ ବେଡ୍କୁ ଯିବା। ଉଭୟ ବୋଉ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲୁ। ବୋଉ ତାର ଶାଢ଼ୀକୁ ଖୋଲିଲା। ତାର ବ୍ଲାଉଜ ଖୋଲିବାରେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ବୋଉର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଦୁଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲା ହୋଇଗଲା। ସାମାନ୍ୟ ନଇଁ ଯାଇଥିବା କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଓହଳି ନଥିବା ବୋଉର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଠେ ଦଳିଲି। ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧରିକି ଦଳିଲି। ଗରମରେ ବୋଉର ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡି ଟାଣ ହୋଇଗଲା। ଦୁଧ ଭୁଣ୍ଡିରେ ଚୁମା ଦେଇ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୋଷିଲି ଆଉ ଆସ୍ତେକେ କାମୁଡ଼ିଲି। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ବୋଉର ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇକି ଚୁଚୁମିଲି। ବୋଉ ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୋର ସାୟା ଖୋଲୁନୁ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସେ ତାର ସାୟାକୁ ଡୋରକୁ ଟାଣି ଖୋଲି ପକେଇ ସାୟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ବୋଉ ଭିତରେ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ତାର ଫୁଲିଲା ବଡ଼ ବିଆ କଳା କଳା ବାଳରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ମିନି ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ଦିଶୁଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ଡାହାଣ ହାତରେ ବୋଉର ବିଆକୁ ଛୁଇଁଲି। ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ପୂରେଇଲି। ବୋଉ କହିଲା, ରହ ପୁଅ, ସେମିତି କରନି, ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯା। ମୁଁ ମୋର କପଡ଼ା ଖୋଲିଲି। ମୋର 7.5 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ ଶକ୍ତ ହୋଇକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ, ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ମେଲେଇ ଦେ। ବୋଉ ତାର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ମେଲେଇଲା ଏବଂ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇବାକୁ ମୋତେ କହିଲା। ମୁଁ ବୋଉର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ବସିଲି ଏବଂ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆ ଭିତରକୁ ପୂରେଇଲି। ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇବାରେ ବୋଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ମୁଁ ବୋଉ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲି। ମୋର ଗୋଟାକ ଯାକ ବାଣ୍ଡ ତା ବିଆ ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା।
ବୋଉ ମୋତେ ତା ଦୁଇ ବାହୁରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ବୋଉ କହିଲା, ତୋର ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ଟାଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ମୋର ଗାଣ୍ଡିକୁ ତଳ ଉପରେ କରି ଜୋର ଜୋର ଗେହିଁ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୋ ବାଣ୍ଡ ତୋ ବିଆ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ତ? ବୋଉ କହିଲା, ତୋ ବାଣ୍ଡଟା ତୋ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା। ମୋ ପାଇଁ ତୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବୋଉ ମୋର ଗେହିବା ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ନ ଗପିକି ବେଶୀ ଗେହିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ଆମେ ପାପ କରୁନେ ତ? ବୋଉ କହିଲା, ଆମେ କିଛି ପାପ କରୁନେ। ମୁଁ କହିଲି, କେମିତି? ବୋଉ କହିଲା, ତୋ ବାପା ବାହାର ମାଇକିନା ସହିତ ଘେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ସତରେ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ମୋଟେ ଜାଣି ହୁଏନି ଯେ ତୁ କ'ଣ କରିପାରୁ। ବୋଉ ମୋର ପାଦକୁ ଧରି ପଛ ପଟରୁ ଧୀରେକି କହିଲା, ପୁଅ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କଲି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନିଜ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗିଆ ଘିଁ ହେଉଛୁ। ବୋଉ କହିଲା, ଘରେ ଯବାନ ପୁଅ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଗେହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯିବି? ମୁଁ ବୋଉକୁ ଜୋର ଜୋର ଗେହିଁ କହିଲି, ଠିକ୍ କରିଛୁ ବୋଉ, ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ମୁଁ ତୋତେ ଗେହିବି। ବୋଉ ପଚାରିଲା, ହଁ ହେ ମୋତେ ଗେହିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ବୋଉ। ବୋଉ କହିଲା, ହେ ଜୋର ଜୋର କର, ଏବେ ମୋର ବାହାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଉ ମୋର ବି ବାହାରିବ। ବୋଉ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ଗେହିଁକି କହିଲି, ବୋଉ ଆଉ ପାରିବିନି, ଗଲା, ମୋର ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ପଚ ପଚ କରି ବୋଉର ବିଆ ଭିତରକୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲି। ବୋଉର ବିଆ ରସ ବି ବାହାରିଗଲା। ଦୁହେଁ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହୋଇ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କଲୁ। ବୋଉ ମୋର ଓଠ ଓ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଲା। ମୁଁ ବୋଉର ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଇ ତା କାନରେ କହିଲି, ବୋଉ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ବୋଉ ମୋର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହବ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନେଇନୁ। ମୁଁ ତୋ ବିଆରେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲି ତ, ମାନେ ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯିବୁନି ତ? ବୋଉ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁ ଡରନା, କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ସେଫ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି। ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଉ, ଏଥର ମୋର ସବୁ ଏନର୍ଜି ମୁଁ ତୋର ଏଇ ଟାଙ୍କିରେ ଲୋଡ୍ କରିବି। ମୁଁ ବୋଉର ବିଆକୁ ଟିକିଏ ଚିପି ଦେଇକି କହିଲି। ବୋଉ ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଗାଢ଼ ଚୁମା ଦେଇ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ କୋଉଠିକାର। ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଉକୁ ରେଗୁଲାର ଗେହୁଁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲିଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିନ୍ କରାହୋଇଛି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।